are depending on Balaram Govinda to entice those temples to give us a little place for Lord Chaitanya's lotus feet. So we are depending on Balaram Govinda to entice those temples to give us a little place. நாம இதுக்கு திரு பலராம் கோவிந்த் பிரபு அவர்களை சார்ந்து இருக்கின்றோம். அவர்தான் அவங்க கொஞ்சோண்டு இடமாவது நமக்கு கொடுக்கிறதுக்கு அவங்கள சம்மதிக்க வைக்கணும். We will try. He's saying we will try. அதுக்கு முயற்சி செய்றோம் அப்படினு பிரபு சொல்றாங்க. Purchase one land, Maharaj. Otherwise we will purchase one land. அப்படி இல்லாட்டினா அதுக்கு ஒரு நிலத்தை வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அறிவா. Hare Krishna, I came to know that the celebration of birthday, 70th birthday of our dear God brother Balaram Govinda Prabhu is going to take place soon. So we are very proud of our God brother Balaram Govinda Prabhu, that how nicely he is maintaining his devotional life and mostly how much he is dedicated to preach. So he has imbibed the mood of our Guru Maharaj, that just like Guru Maharaj is always into preaching, he just wants to preach and preach and preach. He is from a very special community. That community, when Nityananda Prabhu was here, was specially blessed by Nityananda Prabhu, and Nityananda Prabhu converted the whole that community, they become devotees. It looks like that. Our Guru Maharaj, who is empowered by Nityananda Prabhu, mercy personification by Nityananda Prabhu, now he delivered this Balaram Govinda Prabhu, and through Balaram Govinda Prabhu, the whole Banik Samaj, whole community taking shelter of Chaitanya Mahaprabhu. This is a historical event which will be remembered future for thousands of years to come. And of course, Balaram Prabhu is a very kind-hearted person, very simple-hearted person. I am sure he must be a very strong and hard-hearted person with his business. But as far as spiritual life, dealings with devotee, for expansion of Mahaprabhu's glory, his heart is very soft. I have seen when Guru Maharaj, somebody gives class, he always enjoy hearing, and he also very good in giving Krishna Katha gradually, and his dedication is unparalleled. So on this birthday, 70th birthday of our dear God brother Balaram Govinda Prabhu, I pray the Lordship Sri Radha Madhava Ashtasaki Nrsimha Bhagavan Panchayata Jagannath Baladev Subhadra to empower him more and more to spread the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and also I pray for his most glorious family and whole community, so they are all blessed by Chaitanya Mahaprabhu. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. I came to know that devotees of Madurai is known as Mathura of South India, that they are going to celebrate or observe the 70th birthday of His Grace Balaram Govinda Prabhu. So Balaram Govinda Prabhu is very, very dear disciple of our beloved Guru Maharaj, His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj. He is having a lot of inclinations, desires to serve Guru Maharaj and Prabhupada's mission. He has a very big heart. Whoever approaches Balaram Govinda Prabhu for help and support, he always gives that support. So devotees love him so much, and Guru Maharaj also loves him so much. I have observed how Guru Maharaj was so comfortably situated recently in South Indian safari while he was in Madurai.
So he has a lot of blessings from Guru Maharaj also. And one of the very important quality of Balaram Govinda Prabhu is, whatever Guru Maharaj says, he is ready to do that. So Guru Mukha Padma Vakya. That's why he has organized a program also, Guru Agya. So that's his life and soul. Guru's instructions are the main life's mission of Balaram Govinda Prabhu. And he has also wonderfully built a temple of Krishna Balaram there in Madurai. And also he is preaching very wonderfully. And thousands of devotees are connected with that temple. So I was also very much impressed by the hospitality and care by the congregation devotees headed by Balaram Govinda Prabhu. So I sincerely pray to their Lordships, Sri Radha Madhava, Panchatattva, Lord Nrsingadev, Jagannath Baladev Subhadra Maharani and Srila Prabhupada to bestow their causeless mercy to Balaram Govinda Prabhu and make him more and more Krishna conscious so that Balaram Govinda Prabhu can perfect his life. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai, Balaram Govinda Prabhu ki jai, Guru Maharaj ki jai, Guru Maharaj ki jai. Hare Krishna, Balaram Govinda Prabhu ki jai. I just express my thanks and gratitude that Balaram Govinda Prabhu's birthday party committee, they invited me to speak few words about Balaram Govinda Prabhu. So Balaram Govinda Prabhu, he is a very good devotee of Krishna Balaram and also very dear disciple of our beloved Guru Maharaj. Guru Maharaj love him so much. He has strong faith and determination to Guru service. Always his first option, first proposal, whatever Guru Maharaj said, I want to serve. So we are very grateful Balaram Govinda as a dear disciple of Guru Maharaj. And I think almost ISKCON devotees like him, love him, and he also love all the devotees, all the disciples of Guru Maharaj, God brothers and God sister. I attended 2 Guru Agya's program. I have seen, for pleasure of Guru Maharaj, what he dedicated. The second Guru Agya program recently done, I was there and I observed he dedicated whole life, whole family members, and I have seen he dedicated whole house to Guru Maharaj service. When Guru Maharaj was there, he left the house, he took ashraya other houses, but he full house dedicated to Guru Maharaj. Money, mind, whatever he has, all the things and assets dedicated to Guru Maharaj. This is the surrendered soul. That's why Guru Maharaj likes, Guru Maharaj love him so much. That is our devotional service target. Our goal is to please Guru and Krishna. Balaram Govinda Prabhu did. So I pray to Lord Radha Madhava Nrsingadev Panchatattva. So Balaram Govinda received their blessings and save devotional life and preach safely. Hare Krishna. Haribol, Hare Krishna, happy birthday to you, dear Balaram Govinda Prabhu. உங்களுக்கு பகவானுடைய ஆசீர்வாதம், பகவானுடைய அருள், பகவானுடைய காருண்யம் எல்லாம் உண்டாகட்டும்னு சொல்லி நான் வேண்டிக்கிறேன் இன்னைக்கு. Not only for you, for all your family and all people depending on you there and all your wonderful preaching projects. நான் ரீசெண்டாக அந்த குரு யக்ஞா ப்ரோக்ராமில் வந்து பலதும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். எனக்கு தெரியாததெல்லாம் இவ்வளவு நாளாக நான் ஒரு பிரச்சாரகன்னு வந்து நீங்கள் என்னை ப்ரோக்ராமுக்கு கூப்பிட்டு நான் பிரச்சாரம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஒரு மாதிரி நான் வந்து ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ஹியர் யூ அண்ட் யுவர் ஒய்ஃப் ஸ்பீக்கிங்
very sincerely and with great pleasure I heard எப்படி நீங்கள் ரெண்டு பேருமே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இது ரொம்ப பெரிய தியாகம் பண்ணி ரொம்ப பெரிய ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி எப்படி ப்ரீச்சிங்கை வந்து ரொம்ப டீப்பாக ஹிருதயத்தோடு செய்கிற ஒரு நிலைமையில் நீங்கள் பலதும் செய்கிறீங்க. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு ஹியர் திஸ். ஏன்னா அந்த ஆர்கனைசேஷனுடைய சடங்குகளெல்லாம் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக ஒரு கிரகஸ்தன் பிரச்சாரம் பண்ண முடியறதுன்னு சொல்லி அந்த மாடலை நீங்கள் காமிச்சிருக்கீங்க. அது நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். நான் ஒரு சன்னியாசி ஆனாலுமே எனக்கு வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷனலுடைய வெயிட்டு என்னால் அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறதுன்னு தெரிய முடியாமல் மேனேஜ்மெண்ட்டு ஆர்கனைசேஷன் அது பிரச்சாரம் நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்லாம் பண்ணுறது கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருக்குது. But I see that you are free to do it. Krishna has given you some very good facilities and also you are using it very nicely, very intelligently and very devotionally. That is a wonderful, scintillating example. So I think all of us can learn in different ashrams many things from your very wonderful execution of devotional service in the situation and circumstance that you are there. Also, you have the professionalism to plan, envision, and execute it. And that is a very interesting aspect. So I think these aspects make you very unique and a very valuable addition for Krishna consciousness movement in Tamil Nadu especially and in many other areas. So I pray to Krishna that he will bless you on this wonderful occasion and he will empower you further. You are already doing wonderful things which are making Guru and Krishna very happy. I'm sure Guru Maharaj is very, very happy with you. And in this way, you have earned the mercy of Guru and Krishna, plus all Vaishnavas whom you have helped out very much. You have a good heart for rendering Vaishnava Seva and helping many devotees. All these things make it make you a wonderful devotee, and I pray to have your association now and again to share enthusiasm in preaching. I'll be happy to do anything I can from my side for helping you with the preaching. Thank you very much, and for also making yourself available in seva to all the Vaishnavas in ISKCON and helping them further. Om Tat Sat. May Krishna bless you. Hari Bol. Happy birthday again. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. பலராம் கோவிந்தா பிரபு அவர்களே, என்னோட நமஸ்காரங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. பிரபு, எப்பயும் உங்களை பார்ப்போம். பெரும்பாலும் நாங்கள் வந்து உங்களை பார்க்குறதெல்லாம் வந்து மாயப்பூரில் தான் பார்ப்போம். மதுரையில் பார்க்குறது வந்து ரொம்ப குறைவு. ஒரு 2 தடவை 3 தடவை தான் பார்த்துருக்கேன். அதர்வைஸ் ஒவ்வொரு வருஷமும் உங்களை வந்து மதுரைக்கு வெளியே தான் பார்த்துருக்கோம். ஆனால் மதுரையில் இந்த தடவை வந்தப்போ நீங்கள் உங்களோட புகழ் எந்த அளவுக்கு, உங்களோட சேவை, உங்களோட புகழ் எல்லாமே, உங்களை சுற்றி உள்ள எல்லாமே வந்து எவ்வளோ மகிமையாக இருக்குன்றதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். முக்கியமாக வந்து நீங்கள் பிரச்சாரம், நீங்கள் பண்ணுற பிரச்சாரம், அப்புறம் உங்களை சுற்றி உள்ள பக்தர்கள், அப்புறம் நீங்கள் உங்கள் தலைமையில் நடக்கக்கூடிய பலவிதமான ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப அற்புதமாக போய்கிட்டு இருக்கு. அதுலேயும் முக்கியமாக வந்து எப்படி இந்த குரு ஆக்யா ப்ரோக்ராமை இவ்வளோ சிறப்பாக நடத்த கொடுத்தீங்க, அது வந்து எல்லாமே பாராட்டுறாங்க. யாருமே வந்து என்கிட்ட குறையாக எதுவுமே சொல்லவே இல்லை. எல்லாமே வந்து அவ்வளோ சிறப்பாக பாராட்டினாங்க. இதுக்கும் மேலாக இருக்கிறது, இவ்வளோவும் இருந்தோம், இவ்வளோ செல்வங்கள் இருந்து இவ்வளோ நிறையா உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய நீங்கள் சாதிச்சிருக்கீங்க. இதெல்லாம் இருந்தும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப பணிவாகவும் ரொம்ப எளிமையாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வாழ்கிறீங்க. அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ உங்களை மாதிரியான ஒரு உதாரணம் மற்ற கிரேஸ்த பக்தர்களும் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா இஸ்கானில் நம்ம வந்து பல பக்தர்களை வந்து உங்கள் தரத்தில் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த நல்ல தினம் அன்று நீங்கள் வந்து உங்களோட 70வது பிறந்தநாளில் கொண்டாடுறீங்க. இந்த நல்ல தினத்துக்கு நான் வந்து கிருஷ்ணா கிட்ட, குரு கிட்ட பிரார்த்திச்சுக்கொள்கிறேன். நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணா, குரு எல்லாமே வந்து நல்ல
ஆரோக்கியமான உடலை கொடுக்கணும். அதே சமயத்தில் நீங்கள் இன்னும் முடிஞ்சால் 100 வருஷம் மேலேயே இருந்து இன்னும் இந்த கிருஷ்ண பக்தியை உலகம் முழுவதும் நீங்கள் பிரச்சாரம் பண்ணணும். குரு மகாராஜ்க்கு பிரபுபாதருக்கு இன்னும் நிறைய சேவைகள் செய்யணும். அப்புறம் மற்ற பக்தர்களையும் நீங்கள் வந்து ஆதரித்து எப்படி உங்களோட பாதையை வந்து பின்பற்றுறது அப்படின்றதையும் நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும் நிறையா. ஸோ இதுக்கு உங்களை பற்றி பேசுகிறதுனா நிறைய பேசலாம். எனக்கு தெரியும் இந்த நாள் அன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் பேசுகிறதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. அதனால் சுருக்கமாக முடிச்சுக்கொள்கிறேன். உங்களோட பாதத்துக்கு என்னோட திருப்பாதத்துக்கு என்னோட பணிவான வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் கேள்விப்பட்டேன் இஸ் கிரேஸ் பலராம் கோவிந்த் பிரபுவோட 70வது பிறந்த நாள் சொல்லிட்டு. பலராம் கோவிந்த பிரபு மதுரையில் தன்னுடைய குரு சொன்ன ஜெயபதகா சுவாமி மகாராஜை மீட் பண்ணதுக்கப்புறமா தன்னுடைய உடல் பொருள் ஆவின்னு சொல்லுவோமே, அது எல்லாத்தையுமே குரு மகாராஜோட பாத கமலங்களில் அர்ப்பணித்து முதல் 2வது தீட்சையெல்லாம் வாங்கிட்டு பகவானுக்கு ஒரு அழகான கிருஷ்ண பலராம் கோயிலை கட்டி தன்னுடைய பிஸ்னஸில் வரக்கூடிய 3000 மக்களுக்கு தினமும் ஒரு 15 நிமிஷம் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்குறது, நாம ஜபம் பண்ணுறது, அதில் அவங்களெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சு அவன் தானுமே கிருஷ்ண பலராமை ரெகுலராக துதிச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு, பிஸ்னஸ் ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு, வேலைக்காரர்களுக்கு எல்லாருக்குமே கிருஷ்ணனுடைய பக்தியை ஏற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு வழி பண்ணி, அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ சிஎஸ்எஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கார்ப்பரேட் ஸ்பிரிச்சுவல் சொல்யூஷன் ஒரு ஃபார்ம் ஆரம்பித்து நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான கம்பெனிகளுக்கு கிருஷ்ண பாவனை எடுத்து சொல்கிறதுக்காக வழி பண்ணியிருக்கார் அவர். இந்த மாதிரி ஒரு பணக்காரனாக இருந்தாலும் ஆணவமே கிடையாது, பணிவானவர், ரொம்ப சரளமானவர், உண்மையான வைஷ்ணவர். எனக்கு வந்து வம்சதாரி பிரபு மூலமாக பலராம் கோவிந்த் பிரபு சங்கத்தை கிடச்சிது எனக்கு மதுரையில். நான் அவரோட 70வது பிறந்த நாளில் நான் பகவான்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன், அவருக்கு நீளமான ஆயுஷ் இருக்கட்டும். அவர் நான் இதே மாதிரி எப்படி பண்ணிட்டு இருக்காரோ பிரமாதமாக இதே மாதிரி பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கட்டும். அவர் குருவோட கிருபை கிடைக்கட்டும். அவர் மூலமாக ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கிருஷ்ண பாவனத்துக்கு வந்திருக்காங்க. இந்த மாதிரி அவர் வந்து கோடிக்கணக்கான புண்ணியங்களை சேர்த்துட்டார் ஆல்ரெடி. அவரோட அழகான உதாரணம் எல்லா பிஸ்னஸ் மக்களுக்கும் அவர்கிட்ட கற்றுக்கணும். அவர் பார்த்துட்டோம் எப்படி ஜனக மகாராஜ் இருந்தாரோ, அம்பரீஷ் மகாராஜ் இருந்தாரோ, யுதிஷ்டிர மகாராஜ் இருந்தாரோ, அவளை மாதிரி இவரும் உண்மையான பக்தியை பண்ணி குருவோட கிருபை கிடச்சிருக்கு அவருக்கு. அதனால் கண்கூட எனக்கு பார்க்க முடியுது. நான் அவருக்கு ரொம்ப நன்றியை அர்ப்பணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு அழகான உதாரணங்கள் இந்த உலகத்தில் இருந்தால் தான் மக்களுக்கு தெரிய வரும் கிருஷ்ணன் பக்தி நம்ம எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. பலராம் கோவிந்த் கி ஜாய். இதில் ஜெயபதக சுவாமி மகாராஜ் கி ஜாய். ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜாய். ஹரே கிருஷ்ணா. திரு பலராம் கோவிந்த பிரபுவுக்கு என்னுடைய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள். பிரபுவுக்கும் அவர் குடும்பத்தாருக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ கிருஷ்ண பலராமரின் அருள் கிடைக்க பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன். பரந்த மனப்பான்மை, உற்சாகம், குரு கிருஷ்ண பக்தி, இது மூன்றும் பிரபுவுடைய வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு பெரும் துணையாக இருந்திருக்கிறது. பகவான் அருளால இது மறுபடியும் அவர் வாழ்க்கையில வளர்ந்து ஓங்கி அருள் செய்ய வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. உயர்திரு பலராம் கோவிந்த பிரபுவுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். நான் கேள்விப்பட்டேன் அவருக்கு 70வது வயசு இப்பொழுது அப்படின்னு. இதை வந்து பீமரத சாந்தின்னு சொல்லுவாங்க. பகவான் ஜெகநாதர் பலராம சுபத்ரா தேவியாரிடம் அவருடைய கருணை வந்து அவர்களுடைய கருணை பலராம் கோவிந்த பிரபுக்கு கிடைக்கணும்னு மனமார்ந்து நான் பிரார்த்தித்துக் கொள்கின்றேன். பலராம் கோவிந்த பிரபு வந்து ரொம்ப தாராள மனப்பான்மை உடையவர். அவர் வந்து தனக்கு கிடைத்த செல்வத்தை கிருஷ்ணனுடைய சேவைக்கு பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு எளிமையான சுபாவம் உடையவர். மேலும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஆன்மீக குரு மேலே ஆழ்ந்த பக்தி உடையவர். அது நம்ம எல்லோரும் குரு ஆக்ஞா ப்ரோக்ராமில் இதை நம்ம கண்டு கொண்டோம். குறைந்தது 4000 சிஷ்யர்களுக்கு மேலே
அவர் வந்து தங்கும் இடத்துக்கு வசதி செய்து கொடுத்து பிரசாதம் ஏற்பாடு பண்ணி எல்லாமே தன்னுடைய சொந்த செலவில் செய்திருக்கார். இது அவருடைய நோக்கம் என்னென்னா ஆன்மீக குருவை திருப்திப்படுத்தணும் மற்றும் கிருஷ்ணருடைய சேவைக்கு தன்னுடைய செல்வத்தை பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு பரந்த மனப்பான்மை உடையவர். ஸோ இப்படிப்பட்ட பலராம் கோவிந்த பிரபுவுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna, dear Balram Govinda Prabhu, I wish you a very, very happy Krishna conscious birthday. Hare Krishna to you, Hare Krishna to you, Hare Krishna to dear Balram Govinda Prabhu, Hare Krishna to you. May Jagannath bless you, dear. May Baladev bless you, dear. May Subhadra bless you, dear. Hare Krishna to you. Praying to their lordships Jagannath, Baldev, Subhadra, Sudarshan, Shri Nitai Gaurachandra to remove all the obstacles which are stopping you from serving Guru and Gauranga to your heart's content for their pleasure, and also praying to the Lord to give you long, long life and with very good health so that you can serve them, the Supreme Lord and Mahaprabhu and Krishna and Guru Maharaj and Prabhupada very nicely for their pleasure. Hare Krishna. It's been a wonderful association with Balram Govinda Prabhu. He is a wonderful example for all of us as a nice Grihastha, how to engage everything what we earn and whatever skills we have in the service of Guru and Krishna and lead a very happy Grihastha life. So Balram Govinda Prabhu has been a wonderful example and he is demonstrating to all of us, whether you are a businessman or whether you are working for a company, we should follow in the footsteps of Balram Govinda Prabhu, that we assume a simple living and high thinking in terms of how do we serve Guru and Krishna. That is his goal, and he wants to serve all the Vaishnavas who are actively engaged in doing that. So I am praying to Jagannath, Baldev, Subhadra, Nitai Gaurachandra, Srila Prabhupada, Gurudev, and on behalf of all the energetic devotees, that may Lord bless Balram Govinda Prabhu with long life, uninterrupted devotional service, good health, and huge wealth in the service of in the service of Srila Prabhupada, so that people will follow and glorify this wonderful International Society for Krishna Consciousness, and thereby devotees under Srila Balram Govinda Prabhu's Tirupalai will also be glorified, and it will be a great credit for Guru and Gauranga. Hare Krishna, Balram Govinda Prabhu. Hare Krishna, Balram Govinda Prabhu. Hare Krishna. பலராம் கோவிந்த் பிரபுவினுடைய 70வது பிறந்த நாளில் அவருக்கு என்னுடைய நமஸ்காரத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பலராம் கோவிந்த் பிரபு தமிழ்நாட்டில் கிருஷ்ண பக்தி பரவுவதற்கு பலராம் கோவிந்த் பிரபுவினுடைய பரந்த மனப்பான்மை மிக பெரிய உதவியாக இருந்துள்ளது. நம்ம எல்லோரும் கடமைப்பட்டுள்ளோம். ஒரு உயர்ந்த வைஷ்ணவருக்கு என்னென்ன குணங்கள் இருக்க வேண்டியுமோ அந்த எல்லா குணங்களையும் அவர்கிட்ட பார்க்க முடிகிறது. குருவின் மேலே உள்ள ஆழ்ந்த நம்பிக்கை, வைஷ்ணவர்களுக்கு சேவை செய்கின்ற மனப்பான்மை, ரொம்ப எளிமையான பணிவான பக்தர். யார் பாகவதம் வகுப்பு கொடுத்தாலும் அதை ஸ்ரத்தையுடன் கேட்கின்றார். அவ்வளோ உயர்ந்த பக்தராக இருந்தாலும் அவர் பாகவதன் மேலே அவ்வளோ உயர்ந்த நம்பிக்கை. பிரபுபாதர் கொடுத்த மார்னிங் ப்ரோக்ராம் அதை அவ்வளோ ஸ்ரத்தையுடன் கடைபிடிக்கின்றார். இவ்வளோ முதிர்ந்த வயசுலையும் பிரபுபாதருடைய இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் மீண்டும் மீண்டும் பரவ வேண்டும். அதற்கு உயர்ந்த தீவிர ஆசை பெற்று அதன் ஆசை மட்டுமல்ல, அதற்கு பல வகையில் முயற்சி
சாஸ்திரத்தில் பரிஷித் மகாராஜர், யுதிஷ்டிர மகாராஜர், பலி சக்கரவர்த்தி, சிவானந்த சேன் அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த வைஷ்ணவர்களை பார்க்கின்றோம். அந்த வைஷ்ணவர்களுடைய குணங்கள் பலராம் கோவிந்த் பிரபுகிட்டையும் இருக்கின்றது. பிரபுபாதர் கட்டாயம் இன்றைக்கி இருந்திருந்தார்னா அவர் கட்டாயம் சொல்லியிருப்பார், ஒரு வைஷ்ணவர்னா பலராம் கோவிந்த் மாதிரி இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருப்பார். ஸோ அவருடைய இந்த 70வது பிறந்த நாளில் அவருக்கு என்னுடைய நமஸ்காரத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அவருடைய பக்தி தொண்டு மீண்டும் மீண்டும் வளர வேண்டும் அப்படின்னு நான் பிரார்த்தித்துக் கொள்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. உயர் திரு பலராம் கோவிந்த பிரபு அவர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரங்கள். பிரபுவுடைய பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள். பிரபுவுடைய குடும்பத்தாருக்கும் அவருடைய ஆயுள் ஆரோக்கியத்துக்கும் நான் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பலராமத்தில் பிரார்த்தனை செய்கிறேன். பிரபு ஒரு வார்த்தையில் அவரை பற்றி சொல்லணும்னா எளிமை, பணிவு. எளிமையான பக்தர், பணிவான பக்தர். அவர்கிட்ட நம்ம நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம். பிரபுவுடைய சங்கத்தில் இருக்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் அவர்கிட்ட கற்றுக்கலாம். ரொம்ப உற்சாகம் அளிக்கக்கூடிய பக்தர். அவருக்காக நம்ம எல்லாரும் பிரார்த்தனை செய்வோம். அவருடைய சேவை பிரபாரிக்கத்தில் தொடரும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தண்டோத் பிரணாம் எல்லாருக்கும். என் பேர் ஸ்ரீவல்லப்தாஸ். துபாய் தாமோதர் தேஷ்லேருந்து பேசுகிறேன். ஹிஸ் ஹோல்னஸ் ஜெயபதாக்க சுவாமி குரு மகாராஜோட சிஷ்யன். எனக்கு ஒரு பெரிய ஆனந்தம் கிடைச்சது மதுரையில் குரு ஆக்ஞாக்கு அங்கே மதுரை மட்டும் இல்லை, பூரா சவுத் இண்டியன் டிவோட்டீஸோடலாம் பழகிறதுக்கு. அதில் முக்கியமாக திரு பலராம் கோவிந்த பிரபுவோட அந்த 2-3 நாளைக்கு இருந்து அவரை பற்றி நிறையா கதைகள் தெரிஞ்சுட்டு அவரோட மனைவி யமுனா மாதாஜியோட லெக்சர்ஸை கேட்டு இருக்கிறதுல பெரிய ஆனந்தம். அதை பற்றியே தான் நான் யாரை பார்க்குறேனோ, யாரை தேக்கா தாரேக்காக பலராம் கோவிந்த கதா அதை தான் பண்ணிட்டுருக்கேன். நான் இப்போது குரு மகாராஜுமே ரொம்ப பெருமையோட எல்லா லீடர்ஷிப்புக்கும் இவர் பண்ணுற ஒரு யுனிக்கான மெத்தட் கார்ப்பரேட் வேர்ல்டில் என்ன பண்ணுறாருங்கிறத பற்றி ஒரு பெரிய மெசேஜ் எழுதினார். அதையும் சப்போர்ட் பண்ணி நான் என்னென்ன பண்ணுறேன் பிரபு, இந்த தங்கமயில் மட்டும் இல்லாமல் மீதி எல்லா கம்பெனிஸு இண்டஸ்ட்ரீஸையும் எப்படி கொண்டு வர்றார் முன்னுக்கு, ஒரு ஆஸ்பெக்ட் அவ்வளோ இருக்குது. நான் ஏதோ 1-2 ஐட்டம் சொன்னேன். எனக்கு ரொம்ப பிடித்தது என்னென்னா, அந்த புது கணக்கு இது மாதிரி நான் உலகத்தில் பார்த்ததே கிடையாது. அன்றைக்கி 200 பேர் எல்லாரும் எப்படி அந்த புது கணக்குக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி ஜபத்தை பண்ணி ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு அதை பண்ணது ஒன்றும் அப்படியே ஏன்னா பார்த்து அவரோட இன்னும் நிறையா பழகி அவரை பற்றி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுட்டு அவர் பண்ணுற விதங்களை பார்த்து நம்மளும் கடைப்படுத்தி எல்லா இடத்துலையும் பூரா உலகத்துக்கே இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணணுங்கிற எனக்கு ஆசை. இப்போ இந்த 3 நாள் இருந்ததில் எனக்கு நிறையா தெரிஞ்சதே தவிர அவரோடய உட்காந்துட்டு பக்காவாக உட்காந்துட்டு ஒரு ஃபுல்லாக ஒரு வீடியோ எடுத்து அவர் குடும்பங்கள்லாம் என்ன பண்ணுறார், நீங்கள் எல்லாம் அவரோட சேர்ந்து அவருக்கு சேவை பண்ணுறாரு, அவரோட இச்சையை பூர்த்தி பண்ணுறீங்க, குரு மகாராஜோட இச்சையை பூர்த்தி பண்ண, குரு ஆக்ஞா பாலன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எல்லாம் பண்ணுறது அவ்வளோ பெருமையாக இருக்குது எனக்கு. அதை பற்றி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை. இந்த தங்க மயில், அந்த தங்க மயிலில் நம்ம ராஜ ரிஷி அந்த காலத்தில் இது ஒரு பெரிய வைஷ்ய ரிஷி. இந்த வைஷ்ய ரிஷி பண்ணுற காரியங்கள் அவ்வளோ பெருமையாக இருக்கிறது. எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் நீங்கள் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி அவங்க தங்க மயில் இங்கே பூரா தமிழ்நாட்டில் மட்டும் பெறவாமல் இது பூரா உலகத்துக்கே இப்போ போனோம். துபாயிலுமே ஒரு யூனிட் ஒன்று இதாகிட்டு நானும் உங்களோட ஒரு எம்ப்ளாயி மாதிரி இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பலராம் கோவிந்த பிரபு கி ஜெய், யமுனா மாதாஜி கி ஜெய். உங்களோட லெக்சரை திரும்பி போட்டு கேட்கணும் போல இருக்குது. யமுனா மாதாஜி தேங்க்யூ. பலராம் கோவிந்த பிரபு இன்றைய தினம் உங்களோட இதுக்கு பேர் பீமரத்த சாந்தி 70வது வயசு. ஸோ அந்த பீமரத்த சாந்தி அங்கேயும் இருந்தது, இன்றைக்கும் உங்கள் பரிவார்கள்லாம் கொண்டாடுறதுங்கிறத பார்த்தா எங்களுக்கு ரொம்பவே ஆனந்தமாக இருக்குது. இது சொல்ல ஜெயபதாக்க சுவாமி குரு மகாராஜ் கி ஜெய். அவரோட கட்டளையை எப்படிலாம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது யோஜனை பண்ணி கார்த்தாலேருந்து சாயந்தரம் நிமிடத்துக்கும் எல்லா நிமிடத்துக்கும் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது அது பெரிய உற்சாகம் கொடுக்குறது எங்களோட வாழ்க்கைகளுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்காரம். தண்டோத்பனா. ஹரே கிருஷ்ணா. பலராம் கோவிந்த பிரபு, உங்களுடைய 70வது பிறந்தநாள் கொண்டாட்டங்களில் இன்றைக்கு நாங்களும் இந்த கண்ணொலி மூலமாக கலந்து கொள்வதில் ரொம்ப பெருமை அடைகின்றோம். இந்த மாதிரி ஒரு பக்தருடைய சங்கம் நமக்கு இருந்தது
நாமளும் இந்த மாதிரி ஒரு உயர்ந்த பக்தரோட உறவு கொண்டிருக்கிறோம், அவருடைய அன்பிற்கு பாத்திரமாக இருக்கின்றோம் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாக்கியம்தான். பாகவதத்தில் யுதிஷ்ட மகாராஜர் எதுக்காக அஸ்வமேத யாகம் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதில் அவர் பண்ணத்துக்கு இருக்கக்கூடிய அவர் அஸ்வமேத யாகம் பண்ணதுக்கு இருக்கிற காரணங்கள் என்ன அப்படின்னா, முதல்ல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய பக்தர்கள் அப்படின்னாலே எல்லாரும் ரொம்ப ஏழையாக இருப்பாங்க அப்படின்னு அந்த காலத்திலே ஒரு கருத்து இருந்தது. அந்த கருத்தை முறியடிக்க விரும்பினார். இல்லை, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய பக்தர்களும் பெரும் செல்வத்தோடு பெரும் ஐஸ்வர்யத்தோடு இருக்கின்றார்கள் அப்படின்னு உலகத்துக்கு காட்ட விரும்பினார். ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அப்போ ஸ்வயம் பகவான் இந்த உலகத்தில் இருந்தார். அப்போ பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்ளாமல் அவர் இருக்கும்போதே அவரை ஒரு சக்தி வாய்ந்த நபராகவோ இல்லை தேவர்களில் ஒருவராகவோ கருதுபவர்கள் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷ பகவான் அப்படின்னு அந்த அஸ்வமேத யாகம் மூலமாக அவர் நிரூபிக்க விரும்பினார். இந்த மாதிரி தன்னுடைய செல்வம், தன்னுடைய செல்வாக்கு, தன்னுடைய பதவி, தன்னுடைய புகழ் எல்லாத்தையுமே பகவானுக்காக அப்படின்னு உபயோகப்படுத்தி பகவானுடைய பெருமையை மேலும் மேலும் இந்த உலகுக்கு பறைசாற்ற விரும்பினார் யுதிஷ்ட மகாராஜர். அந்த மாதிரி நீங்களும் பகவான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற செல்வத்தையும், பகவான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற செல்வாக்கையும், பகவான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த பதவியையும் குருவினுடைய சேவையிலையும், பிரபாதனுடைய சேவையிலையும், பகவானுடைய சேவையிலையும் ரொம்ப சிறப்பாக பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றீர்கள். அதனால உங்களுடைய சங்கம் அப்படிங்கிறது, அந்த சங்கத்தை எடுத்துக்கொள்வது, உங்களோட இருப்பது, இதெல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமைக்குரிய விஷயமாக இருக்கின்றது. பகவானுடைய கிருப்பையிலையும், ராதா மாதவர் அஷ்டசக்தியுடைய கிருப்பையில், பிரகலாத் நரசிங்கருடைய கிருப்பையில், நம்முடைய ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ரா சுதர்ஷனுடைய கிருப்பையில், கிருஷ்ண பலராமருடைய கிருப்பையில், ராதா மதுராபதியினுடைய கிருப்பையில், பிரபுபாதருடைய குருமராஜருடைய கிருப்பையில் தொடர்ந்து உங்களுடைய பக்தி தொண்டு ரொம்ப சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னும், உங்களுடைய குடும்பத்தினர் நீங்கள் எல்லோருடைய ஆயுள் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னும், கிருஷ்ண பக்தியில் உங்களுடைய பணி இன்னும் தொடர்ந்து நடக்க வேண்டும் அப்படின்னும், அந்த பணியில் எங்களையும் ஒரு சிறு துரும்பாக எப்பவுமே இணைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அப்படின்னும் ராதாமாதனுடைய திருத்தாள்களை நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கின்றோம். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கின்றது இந்த சமயத்தில் நாங்களும் கலந்து கொள்ள முடிந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. குரு மகாராஜ் கி ஜெய், ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய், கௌர் பிரேமானந்தி. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. பல்ராம் கோவிந்த பிரபுக்கு என்னுடைய இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். பிரபுவை பற்றி சொல்லணும்னா நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம். பட் எனக்கு பிடித்த ஒரு பிரபுவை பற்றி பிடித்த ஒரு குணம் என்னவென்றால், ஸ்ரீமத் பாகவதம் 8:29 பொருளில் ஸ்ரீல பிரபுபாத் ஒரு விளக்கம் எழுதியுள்ளார். என்னவென்றால், பலரும் அவர்கள் பாடுபட்டு உண்டாக்கிய பணத்தை பகவானுக்காக கொடுக்க வேண்டும் என்றால் தயங்குவார்கள். ஆனால் உயிரை வேண்டுமானால் கொடுப்பார்கள். சத்திரியர்கள் உயிரை கொடுக்கிறார்கள். பலி மகாராஜின் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் பலராம் கோவிந்த பிரபு அப்படி இல்லை. அவர் சம்பாதிக்கும் பணத்தை மேக்சிமம் இஸ்கானுக்கு வேண்டி அவர் செலவாக்குகிறார். நல்ல இந்த ஒரு குணம் எனக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு குணம். அதனால் அந்த பிரபுவுக்கு ஸ்ரீ ஸ்ரீ கிருஷ்ண பலராம், ஸ்ரீ ஸ்ரீ கௌரநிதாய், அனந்த பத்மநாப சுவாமி எல்லாரும் நீண்ட ஆயுள் தர வேண்டும் என்று நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ் கிரேஸ் பலராம் கோவிந்த பிரபு அவர்களுக்கு இனிய கிருஷ்ண உணர்வு நிறைந்த பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். அவரிடமிருந்து ஆசீர்வாதத்தை வேண்டிக் கொள்கிறேன். அவர் ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி சொல்வது போல, நிர்பந்த கிருஷ்ண சம்மதி யுக்த வைராக்கியம் உச்சதி. யுக்த வைராக்கியத்துக்கு மிகச்சிறந்த உதாரணம், அனைத்தையும் கிருஷ்ணனின் சேவைக்காக மட்டுமே பயன்படுத்துகிறார். மற்றும் தூய வைஷ்ணவருக்குண்டான அனைத்து நல்ல குணங்களும் அவரிடம் நிரம்ப பெற்றுள்ளன. அனைத்து கோவில்களையும் சில பிரபுபாதர் கோவில் என்று நினைத்து பாவிக்கிறார். மற்றும் சில குருதேவர் அவருடைய சேவையினால் திருப்தி அடைந்த காரணத்தினால் சில பிரபுபாதர் மற்றும் அனைத்து ஆச்சாரியர்களும் நிச்சயமாக அவருடைய சேவையினால் திருப்தி அடைந்திருப்பார்கள். அவருடைய நீண்ட ஆயுள் மற்றும் ஆரோக்கியத்திற்காகவும்
அவருடைய பிரச்சார முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றும் எல்லாம் வல்ல பகவான் நரசிம்மரிடம் நாங்கள் பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, என்னுடைய வணக்கங்கள், தண்டவத் பிரணாம். இன்றைய தினம் மிக மிக சுபதினமாக எல்லோருக்கும் விளங்கும். என்ன, நீங்கள் அவதரித்த நாள், உங்களுடைய பிறந்த நாள். அதனால் இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப ஆஸ்பிஷியஸ். 70 வருஷங்கள். இந்த 70 வருஷத்தில் கடைசியாக இந்த 28, 29 வருஷங்கள், 30 வருஷங்களாக நீங்கள் பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டிருக்கீங்க. இந்த பக்தி தொண்டு குருமராஜுடைய கருணையினாலும் உங்களுடைய உற்சாகத்தினாலும் மேன்மேலும் பெரும்பாலானவர்களுக்கு, நிறைய பேருக்கு இது சேரணும். அதுக்குண்டான முயற்சிகளை நீங்கள் நிறைய எடுத்துக்கொண்டிருக்கீங்க. அதை பார்க்கும்போதெல்லாம் எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப உற்சாகமாக இருக்குது. அதனால் இந்த 70வது பிறந்தநாளில் நான் பகவான் நரசிம்மரிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறேன். உங்களுக்கு மேன்மேலும் மிகுந்த ஆயுளை கொடுத்து, ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து, பக்தி தொண்டில் மேன்மேலும் ஈடுபட்டு எல்லா பொது ஜனங்களையும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்தி நீங்கள் குருமராஜை ரொம்ப திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்னு நான் பகவான்கிட்ட நான் பிரார்த்தனை செய்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி, வணக்கம். தண்டவத் பிரணாம். அருட்திரு பலராம் கோவிந்ததாஸ் அவர்கள் பொறுமைக்கும் குரு பக்திக்கும் சிறந்த முன் உதாரணமாக திகழ்கிறார். குருவின் விருப்பத்தை அறிந்து பூர்த்தி செய்வதில் சிறந்த முதல் தர சீடராக திகழ்கிறார். ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் தார்மீக மந்திரமான எளிமையான வாழ்வு, உயர்ந்த சிந்தனை, இந்த கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் கிருஷ்ண பக்தியை பரவலாக மக்களுக்கு மத்தியில் பல ரூபத்தில் பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார். ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் இயக்கத்தில் எவ்வாறு உதாரணதத்த தாக்கூர் சிறந்த பொக்கிஷமாக கருதப்படுகிறாரோ, அதே போன்று நமது மத்தியில் அருட்திரு பலராம் கோவிந்ததாஸ் அவர்கள் பொக்கிஷமான நபராக கருதப்படுகிறார். அவரது இந்த பிறந்த நாளில் குரு கிருஷ்ணரிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்து கொள்வது, நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் அவர் கிருஷ்ண பக்தி பிரச்சார சேவையை மேன்மேலும் தொடர வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Glad to know that there will be a celebration of the 70th birthday of Balram Govind Prabhu tomorrow in Madurai. And I could just remember the verse, Yasya Deve Para Bhaktir Yata Deve Tata Guru Tasyete Hi Katitahi Attaha Prakashante Mahatmama. And to these great souls who have implicit faith in the order of the spiritual master and the Supreme Lord, all the Vedic imports automatically take place. So Balram Govind Prabhu and his dear wife are the exemplary example of this verse, in the sense that they have taken the order of the spiritual master so seriously of Vaishnava Seva and bringing the community people, the business community people, connecting with Srila Prabhupada's movement, which they are tirelessly doing, and they have been extremely successful, which we could see. In fact, today he was mentioning that in one of the presentations in Chennai today. So we are extremely glad. In terms of Vaishnava Seva, I could remember that Sivananda Sena, who used to take so much care of devotees who are traveling year after year to Orissa to see Chaitanya Mahaprabhu. Similarly, the recent experience in Madurai for all devotees would know that some 4,000 to 5,000 devotees, they have taken so much nice care, using all the wealth that is there in their possession in the service of Vaishnavas. That's an amazing example that they are sitting in. And the same verse which talks about the import of Vedic knowledge, when Mataji starts speaking, it is not that, she, as if she prepares for a class and speaking. It is just spontaneously pouring out all the realizations. It is just amazing. So it is just wonderful to see that they are celebrating their 70th birthday. Our prayers to their lordships that such an exalted Vaishnava live a very, very long life, and so that
more and more souls are benefited in Krishna consciousness. Best wishes to you, Prabhu and Mataji. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. உயர் திரு பலராம் கோவிந்த பிரபுவுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள். பலராம் கோவிந்த பிரபு அப்படின்னோடனே அவருடைய அன்பு, கிருஷ்ண உணர்வை அவர் பிரச்சாரத்திற்கு செய்யக்கூடிய பரிமாணங்கள் இவையெல்லாம் உடனடியாக நம்முடைய நினைவுக்கு வருவன. எப்பொழுதும் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் மூத்தவர்கள், தலைவர் பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் கட்டுக்கோப்பாக, ஒரு கண்டிப்பு நிறைந்த ஒரு தகப்பனாராக இருப்பது இயல்பு. ஆனால் உயர் திரு பலராம் கோவிந்த பிரபு மற்றும் யமுனா வாசினி மாதாஜி மற்றும் குடும்பத்தினர் தேவைப்படுகின்ற ஒரு தாயினுடைய அரவணைப்பை பக்தர்களுக்கும் பக்த சமூகத்திற்கும் கொடுக்கக்கூடியது ஒரு மிகப்பெரிய பங்களிப்பாக நாங்கள் உள்வாங்கிக்கிறோம். உயர் திரு பலராம் கோவிந்த பிரபு ஜெகநாதர் தேர் திருவிழாவுக்கு கோவையில் வரும்பொழுது பிரசாதத்தை ரொம்ப கொண்டாடி அவங்க தங்களுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவாங்க. ஜெகநாதருக்கு நிவேதியம் செய்து வருகின்ற பக்தர்களுக்கெல்லாம் விநியோகம் செய்கின்ற அந்த பதார்த்தங்கள் சிறப்பாக சீராக செய்யப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க. பல ஆண்டுகளாக அந்த பிரசாத விநியோகத்துக்கெல்லாம் அவங்க உபயமும் செய்துட்டு வராங்க. பலராம் கோவிந்த பிரபு திரு ஜெயபதாக சுவாமி குரு மகாராஜ் அவருடைய முக்கியமான மாண்புகளை எல்லாம் பூர்த்தி செய்வதற்கு அவர் ரொம்ப நிறைய பங்களிப்பு செய்திருக்கிறார். பிரத்யேகமாக நம் நினைவில் முதலில் வருவது திரு ஜெயபதாக சுவாமி குரு மகாராஜுக்கு ரொம்பவும் பிரியமான நவதீப் பரிக்கிரமா. பல சமயங்களில் பல ஆண்டுகளாக தமிழ் மட்டும் தெரிந்தவர்கள் கொஞ்சம் வருத்தப்படுவது உண்டு. இந்த லீலைகள் எல்லாம் நம்ம தமிழில் கேட்டால் இவ்வளோ சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். இங்கே நமக்கு பரிச்சயமான நம்முடைய தமிழ்நாட்டு பலகாரங்கள், இட்லி, சாம்பார், ரசம், தயிர் சாதம், இதையெல்லாம் சாப்பிட்டா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அப்படின்லாம் நினச்ச காலம் உண்டு. இன்னைக்கு அந்த கனவெல்லாம் நினைவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சமயம். உயர் திரு பலராம் கோவிந்த பிரபு மற்றும் அவருடைய சங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியஸ்தர்களுடைய முனைப்பின் பேரில் மிக அற்புதமாக, ரொம்ப கோலாகலமாக, குதூகலத்துடன் ஆண்டின் ஒரு முறை நடைபெறக்கூடிய இந்த நவதீப் மண்டல் பரிக்கிரமா ரொம்ப சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றது. வருகின்ற ஆண்டுகளில் நம்ம இன்னும் நிறைய நபர்களோடு கோயம்புத்தூர்லேருந்து போகணும் அப்படிங்கிற பிரியமும் எங்களுக்கு நிச்சயமாக உண்டு. அதுபோல் கௌரங்க மகாபிரபு லீலைகள் செய்த பல ஸ்தலங்களை அவர் திரும்பவும் அதை ஒரு நல்ல வசதிகளோட அதை நிர்மாணம் பண்ணக்கூடிய சேவைகளையும் அவர் செய்துட்ருக்கார் அப்படின்னு நாங்கள் அறிகிறோம். சமீபத்தில் அவர் ஏற்பாடு செய்து அவருடைய மிக முக்கியமான ஒரு பங்களிப்பின் முகாந்தரமாக குரு ஆக்ஞா 2 நாட்கள் ரொம்ப சிறப்பாக பல சீடர்கள் ஒன்று கூடக்கூடிய ஒரு முகாந்தரமாக அமைந்தது. அதில் நாங்களும் பங்கு கொண்டது எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மறக்க முடியாத அனுபவம். குரு மகாராஜனுடைய சத்சங்கம், மூத்த சன்னியாசிகளினுடைய உபன்யாசங்கள், பிரசாதம், தங்கும் வசதி என அனைத்தையும் நாங்கள் ரொம்ப கொண்டாடி அனுபவித்தோம். எத்துணை நன்றிகள் சொன்னாலும் உயர் திரு பலராம் கோவிந்த் பிரபுவுக்கு அவர் செய்த பங்களிப்பை நம்ம ஈடு செய்ய முடியாது. இத்துணை அனுபவங்களையும் நமக்கு கொடுத்து ரொம்ப ஒரு அரவணைப்போடு நம்மளை வழிநடத்தி செல்கின்ற உயர் திரு பலராம் கோவிந்த் பிரபுனுடைய பிறந்த நாள் என்பது ரொம்ப ஒரு சுவாரஸ்யமான, ஒரு முக்கியமான ஒரு மைல்கல் நிகழ்வு. அவருக்கு மீண்டும் எங்களுடைய அடி மனதிலிருந்து எங்களுடைய பிரார்த்தனைகள் மற்றும் அவருக்கு நல்வாழ்த்துக்கள். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு.